प्रिय मोर बंधुगण प्रत्येक को मोर प्रभु जीशु का पवित्र नाम नमस्कार। आम आज देखा आज क्लास द्वितीय करंथीय तार आने 9 अध्याय आम पढ़ा 6 पद 7 पद किंतु यह सत्य जे अल्प बुणे से मध्य अल्प काटिब आजे अल्प आज प्रचुर बुणे से प्रचुर काटिब किंतु यह सत्य जे अल्प बुणे से मध्य अल्प काटिब आउ जे प्रचुर बुणे से मध्य प्रचुर काटिब 7 पद प्रत्येक जन अपना हृदय जेपरी संकल्प करिपरी करू कुंठित भाव नुहे बाध्य बाधकता हेतु नुहे कारण ईश्वर हृष्टचित दाता को भल पाते। प्रिय मोर बंधुगण आम ये देखुचु जे दबा विषय दबा माने दान दक्षिणा प्रभु को दबा दान दक्षिणा प्रभुंकर किसी अभाव न थाए। परमेश्वर जे कि सृष्टिकर्ता से आमको सृष्टि कले तांकर किसी अभाव नहीं किंतु तांकर गौरव तांकर महिमा तांकर सेवा कार्य निमंते आम दबार आवश्यकता रही। तेबे एठी आम देखुचु जे प्रभुंकर आत्मा पाउलଙ୍କ द्वारा प्रकाश करचंती जे अल्प बुणिला से अल्प काटिब जे बहुत बुणिला से बहुत काटिब तामाने जे अल्प देला से अल्प पाइब जे बहुत देला से बहुत बहुगुण रे पाइब। सेथिपाई 7 पद लेखा होची प्रत्येक जन आपणा हृदय रे जेपरी संकल्प करियछि सेहीपरि करू आपणा हृदय रे जहाँ संकल्प करिकी प्रभुंको पाई से दौची परमेश्वरंकर कार्य तांकर महिमा तांकर सेवा कार्य निमंते दौची ताले से खुशीर सहित देले प्रभु ताकू भल पाइबे ताकू आशीर्वाद करिवे। ये लिखाई कुंठित भाव नुहे अबा बाध्य बाधकता हेतु कई बाध्य जन को करना कि निजे कुंठाबोध होगी दब ना स्व इच्छा खुशी मनरे प्रभुंकर महिमा निमंते प्रभुंकर सेवा निमंते दबार आवश्यकता रही। 8 पद आउ समस्त विषय सर्वदा यथेष्ट रूपे पाई तुम्हें माने जेपरी समस्त उत्तम कर्म निमंते अधिकरु अधिकतर दान करिपार इथि निमंते ईश्वर तुम मानकु सर्व प्रकार अनुग्रह प्रचुर भाव रे देवाकु समर्थ अटंती। समस्त विषय सर्वदा समस्त विषय सबु बेले यथेष्ट रूपे पाई जेपरी आपण माने भल काम करने निमंते अधिकरु अधिकतर दान दे पारिबो एथिपाई ईश्वर आपण मानकु प्रचुर भाव अनुग्रह देवाकु समर्थ अटंती। सर्व प्रकार अनुग्रह सर्व प्रकार आशीर्वाद देवाकु समर्थ अटंती। तेबे आमाने कंटिन्यू ये दान दशमांश विषय देखुचु द्वितीय करंथीय तार 8 अध्याय 12 पद जो आम पढ़ू द्वितीय करंथीय 8 अध्याय तार 12 पद लेखा अछि कारण जदि आग्रह भाव थाए तेबे ताहा जनकर अभाव अनुसारे सुग्राह्य नुहे बरं ताहार जहाँ अच्छी तदनुसारे सुग्राह्य ताहार जहाँ अच्छी से प्रभु को से दौ से मध्यरु से प्रभु को किछि दौ। तेबे आग्रह जदि अच्छी तेबे आमे देखुचु बरं तार जहाँ अच्छी से दौ ता प्रभु को निकट रे सुग्राह्य हम तदनुसार सुग्राह्य हम बोली लेखा होछि। तापरे आमाने आउ गोटे पद देखुचु द्वितीय करंथीय तार 8 अध्याय 7 पद
But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in a complete earnestness, and in the love we have a kindly in you, see that you also excel in the grace of giving. ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ବକ୍ତାପଣ, ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବପ୍ରକାର ଉଦ୍ଯୋଗ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ସେହିପରି ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଇ ଆମେ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବା। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଲୁକ 6:30ରେ, give to everyone who asks you, and if anyone takes that belonging to you, do not demand it. ଲୁକ 6:30ରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ନେଇଗଲା, ଜବରଦଖଲ କଲା, ତାହେଲେ ତାହା ଆଉ ଦାବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ନେଇଗଲା ମାନେ ନେଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତେବେ ସେଇଭଳି ଉଦାରତାର ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଉଦାର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ, ସେବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ ଦେଇପାରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାର, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ଗୀତ ସଂହିତା 37:21। ଗୀତ ସଂହିତା ଆମେ 37 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଋଣ କଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପରିଶୋଧ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଦାନ କରେ। ଆମମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମମାନେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଗଣନା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆମମାନେ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛୁ, ଯେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଯେ ବହୁତ ଗୁଣେ ସେ ବହୁତ କାଟିବ। ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିବା, ଯେ ଲୁକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, John answered, anyone who has 2 shards should share with one who had none, and everyone who has food should do the same. ଏଠି ଆମେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ସାର୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦର
ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମମାନେ ହିତ ଉପଦେଶ 3:9 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦାନ ବିଷୟରେ। ହିତ ଉପଦେଶ ତାର ହିତୋପଦେଶ 3:9 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରଥମ ଆୟ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌରବ ତାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି ହିତ ଉପଦେଶ ତାର 3:9 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସମ୍ମାନ କର, ସମାଦର କର। ପ୍ରଥମ ଯାହା ଆମେ ପାଇଲୁ, ଦରମା ପାଇଲୁ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପାଇଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେଇକି ଆମେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଲ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୁମର ସେହି ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍।